اللہ نے بنایا، بھینس کو اللہ نے بنایا، گھوڑے کو اللہ نے بنایا، اونٹ کو اللہ نے بنایا، سانپ کو اللہ نے بنایا، چوہے کو اللہ نے بنایا، چپکلی کو اللہ نے بنایا، شیر کو اللہ نے بنایا، ہاتھی کو اللہ نے بنایا، بکری کو گدھے کو اللہ نے بنایا، بکری کو اللہ نے بنایا، بارہسنگھ کو اللہ نے بنایا، کتے کو اللہ نے بنایا، ہرن کو اللہ نے بنایا، پہاڑ کو اللہ نے بنایا، سمندر کو اللہ نے بنایا، کنویں کو اللہ نے بنایا، مچھلی کو اللہ نے بنایا، آکٹوپس کو اللہ نے بنایا، کچھوے کو اللہ نے بنایا، سیب کو اللہ نے بنایا، آم کو اللہ نے بنایا، کھجور کو اللہ نے بنایا، پپیتے کو سنترے کو اللہ نے بنایا، لیمو کو اللہ نے بنایا، پپیتا کو اللہ نے بنایا، انار کو اللہ نے بنایا، مٹر کو اللہ نے بنایا، بھنڈی کو اللہ نے بنایا، ہرے گھاس کو اللہ نے بنایا، گیہوں کو اللہ نے بنایا، ہم سب کو اللہ نے بنایا، ہمارے جسم کو اللہ نے بنایا، سر کو اللہ نے بنایا، آنکھوں کو اللہ نے بنایا، دانتوں کو اللہ نے بنایا، داڑھی کو اللہ نے بنایا، ہاتھوں کو اللہ نے بنایا، پیروں کو اللہ نے بنایا، انگلیوں کو جوڑوں کو اللہ نے بنایا، 360 جوڑوں کو اللہ نے بنایا، آسمان اللہ کے قبضے میں، چاند اللہ کے قبضے میں، سورج اللہ کے قبضے میں، ہوا ہوا اللہ کے قبضے میں، کے قبضے میں، بارش بارش اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں، برف برف اللہ کے قبضے اللہ میں، کے قبضے میں، فرشتے فرشتے اللہ کے قبضے میں، اللہ کے قبضے میں، فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے قبضے میں، زمین اللہ کے قبضے میں، جانور اللہ کے قبضے میں، چیتا اللہ کے قبضے میں، گائے اللہ کے قبضے میں، ہم سب اللہ کے قبضے میں، پوری کائنات اللہ کے قبضے میں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے فائدے کی حدیث سنیے۔ ہماری ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا صبح کو اٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا بیت الخلا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ، ہمارا وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ، ہمارا مسجد کو جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ، ہمارا تہجد پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا صبح کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا بازار جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا کھانا گشت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ آ جائے، ہمارا ملاقاتوں کے لیے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ، ہماری دعوت دینا
आप उनके सुन्नत तरीके तरीके पे हमारा घर जाना घर जाना आप उनके सुन्नत सुन्नत तरीके पे हमारा आपस में मुलाकात करना आप उनके सुन्नत सुन्नत तरीके पे हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप की खिदमत करना आप उनके सुन्नत तरीके पे हमारा वाइट अमंग बांधना आप उनके सुन्नत तरीके पे हमारी टोपी लगाना आप उनके सुन्नत तरीके पे हमारी दाढ़ी रखना आप उनके सुन्नत तरीके पे हमारे तेल लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पे आ जाए हमारा आँखों में सरमा लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पे हमारा कपड़ा चेंज करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पे हमारा चप्पल पहनना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके शादी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके पे हमारा जनाजे में जाना आप सुन्नत तरीके पे लेन देन आप के सुन्नत तरीके पे के फायदे का यदि सुना रहा एक साहिब हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है फरमाया अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो साहबा ने अर्ज़ किया हम कैसे करें आप कहते रहा करो एक साहिब ईमान के 70 से ज़्यादा शाखें हैं अदना शाख रास्ते से तकलीफ होने वाले को हटाना है ईमान का शाख है जो शख्स इखलास के साथ कहता है यकीन तो इस पे आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं यहाँ तक ये कलमा सीधा अर्श तक पहुँच जाए यानी फौरन कबूल बचता हो ला इलाहा के फ़ायदे का हदीस सुना रहा खताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान करो कि जन्नत में सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ एक साहिब से रिवायत है नबी अकरम फरमाया अगर तुम अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करोगे जैसा तवक्कुल का हक है तो तुम्हें इस तरह रोज़ी दी जाएगी जैसे परिंदों को रोज़ी दी जाती है परिंदे सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को भरी पेट वापस आते हैं दूसरी सिफत नमाज मकसद हम अल्लाह के खजानों से बराह रास्त लेने वाले बन गए नमाज के फ़ायदे का हदीस सुन रहा हूँ एक साहबी एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में घर से बाहर तशरीफ़ लाए दरख्त से पत्ते गिर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त की एक टहनी हाथ में ली पत्ते और भी गिरने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अबू ज़र जब मुसलमान बंदा दिल के इखलास के साथ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है उसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिर रहे थे नमाज के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ फरमाया जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है नमाज
के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अनस से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में सबसे पहले नमाज के हिसाब से अगर नमाज अच्छी निकली तो सारे अमाल अच्छे होंगे। अगर नमाज ख़राब निकली तो सारे अमाल ख़राब होंगे। नमाज के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बाजमात नमाज पढ़ने से खुश होते हैं। तीसरी सिफत इल्म मकसद हमें हलाल की पहचान हो जाए और हराम की पहचान हो जाए। इल्म के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम की तिलावत और अल्लाह ताला के ज़िक्र का एहतमाम किया करो। इस अमल से आसमानों में तुम्हारा ज़िक्र होगा और ये अमल ज़मीन में तुम्हारे लिए हिदायत का नूर होगा। इल्म के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इस कुरान शरीफ की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबे को बुलंद करते हैं और बहुत से लोगों के मर्तबे को घटाते हैं। यानी जो लोग इस कुरान पे अमल करते हैं, अल्लाह ताला इनको दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और जो लोग इस कुरान पे अमल नहीं करते, अल्लाह ज़लील करते हैं। इल्म के फ़ायदे का हदीस सुना रहा जो शख्स किसी खैर की बात सीखने या सिखाने के लिए मस्जिद जाए, उसका सवाब उस हाजी के सवाब के बराबर है जिसका हज कबूल। इल्म के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और इनके साथ आसानी का बर्ताव करो, सख्ती का बर्ताव ना करो। इल्म के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामत में से ये है, इल्म उठा लिया जाएगा, जहलत आ जाएगी, शराब खुल्लम पी जाएगी और ज़िना फैल जाएगा। ज़िक्र के मकसद हमें अल्लाह का कुर्ब पैदा हो जाए। ज़िक्र के फ़ायदे का हदीस सुना रहा है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत से लोग नरम बिस्तरों पे अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला उस ज़िक्र की बरकत से इनको जन्नत के आला दर्जे तक पहुँचा देते हैं। ज़िक्र के फ़ायदे का हदीस सुना रहा हूँ। एक सहाबी से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम जन्नत के बागों पर गुज़रो, खूब चरो। सहाबा ने अर्ज़ किया, जन्नत के बाग क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, ज़िक्र के हल्के। एक सहाबी से रवायत है कि एक शख्स के पास बहुत सी पैसा हो, उसको खर्च करता है। अल्लाह ताला की
دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے اس سے یہ بہتر ہے. اکرام مسلم کا مقصد ہم اپنے حق کو معاف کر کے دوسرے کے حق کو ادا کریں. اکرام مسلم کے فائدے کا حدیث. جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے علماء دین کی قدر نہ کرے وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے. ایک صحابی سے جو شخص سلام کرنے میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے. ایک صحابی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. جب ملے تو سلام کرے, جب جواب میں رہا دعوت قبول کرے, بیمار ہو جائے تو گھر جا کر عیادت کرے, جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے, اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. اخلاص نیت مقصد ہمارے سارے اچھے اعمال اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اخلاص نیت کا فائدے کا حدیث سنا رہا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اخلاص نیت کے فائدے کا حدیث سنا رہا ہوں. ایک صحابی سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کھجور کی گٹھلی کے برابر اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اس کو احد برابر ثواب ملتا ہے. اخلاص نیت کے فائدے کی حدیث میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. دعوت اللہ اللہ کے راستے میں نکلنا مقصد ہمارا جان مال وقت کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحیح استعمال ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا فائدے کا حدیث سنا رہا. ایک صاحب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی. جب امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے. جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ اگر بیٹھے 1000 دنوں سے لائن سے بچنا. ایک صحابی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چپ رہا وہ نجات پا گیا. ایک صحابی سے روایت ہے جو شخص آخرت کے دن پہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے.